आज शुणा आत्मजीवनी साधना पथर तृतीय भाग परिच्छेद कॉलेज जीवन। मु आईएससी नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एवं बटानी मोर अतिरिक्त विषय थिला। कटक रे मोर भद्रक स्कूल केतेक सहपाठी सह गोटे छोट मेस रे रहिली। वर्तमान मोर बयस 17 वर्ष। एक नूतन प्रकार जीवन आरंभ हैला। पढ़ाटा मोर मुख्य उद्देश्य नथिबारु कॉलेज रे लागी पड़ी खूब भल पढ़िबार प्रयास मध्य नथिला। कौनसी प्रकार रे पास करनिबा व्यवस्था करी अन्यान्य समय मध्य साधारण कार्य रे नियोजित हेउथिला। कॉलेज रे सरकारी हॉस्टेल रे जो छात्र माने थिले सेमानंक चाली चलन सुख लागु नथिला। सेमाने जेपरी एक विलास जीवन यापन करुछंती एहीपरि मने होउथिला। सेतेबेले कॉलेज रे जो माने छात्र नेता थिले सेमाने खूब भल प्रकृता करि पारुथिले, मात्र सेमानंक गतिविधि आदौ सुख लागु नथिला। कॉलेज रे नाम लेखाई छात्र आंदोलन बा तत्संपर्कीय कौनसी काम रे मु केबे जोग देई नथिली। कॉलेज रे छात्र जीवनटा मते जेपरी मो उद्देश्य पई फंपा जणा पड़ुथिला। कॉलेज रे सेकेंड ईयर पढ़िबा बेले नवकृष्ण चौधरी प्रहलाद साहू एमानंक सहित आलाप परिचय हुए। प्रहलाद साहू आम मेस रे रही कॉलेज रे पढ़ुथिले। नवकृष्ण चौधरी आम मेस रे अधिकांश समय कटाउथिले। साधारण जीवनर बाहरे किछि करिबाकू हेबो एहा ही आमर ध्येय थिला। कॉलेज रे आमे पढ़ुथिले मध्य कॉलेज जीवन सहित आमर संपर्क नथिला कहिले चले। आम निज निज भितरे आमे नाना प्रकार राजनीतिक और अन्य उच्च आलोचना करुथुलु। सेतेबेले एनी बेसांतଙ୍କ द्वारा संपादित न्यू इंडिया नामक दैनिक कागजर ग्राहक होई ताकू नियमित भावरे पढ़ुथुलु। मोर जेते दूर भरोसा कॉलेज रे कागज केही ता पढ़ु नथिले। बाहरे मध्य एहार आलोचना खूब कम थिला। कॉलेज लाइब्रेरी रु नाना प्रकार रे बही आनी पढ़ुथुलु। आमे माने निजको निजे फ्री थिंकर्स बा स्वाधीन चिंता बोली करुथिबा व्यक्ति बोली भाबुथुलु और कहूथुलु। साधारण मत अनुसार चलिबा एक प्रकार दुर्बलता। निजे ताहा ठीक भाविबा तदनुसार सरकार मत गठन करबा ही हेउछि सामर्थ्य। एहा आमर सिद्धांत थिला और एही अनुसार आमे मध्य चलुथुलु। निजको वीर करिबा पाई अर्थात साधारण मत को भय न करी निज मतरे साहस सहकार चलिबार अभ्यास करिबा पाई नाना प्रकार पंथा आमे अवलंबन करिथिलु। दिने केते नवकृष्ण चौधरी एक बगड़ा छता नहीं कॉलेज को जाउथिली। अन्य पिला माने हसंती थट्टा करंती। एहिथिरे आमे खुशी हो जे आमे सेमानंक मत को भ्रुक्षेप करूना। सेतेबेले अध्यापक योगेश चंद्र बोस जे कि बटानी पढ़ाउथिले मध्य नाना प्रकार गवेषणा निजे करी कॉलेज एक वैज्ञानिक वायुमंडल बजाय रखिथिले। थरे से कहिले जे टसर लुगा पिंधिबा अनेक भल गुण अछि। तापरे मो मठा लुगा पिंधि कॉलेज को जिबारे लागिली। समस्ते देखि हसंती। सेथिरे हमर आनंद। अन्यर मत को केते दूर खातिर न करि पारुछु एहा परीक्षा करबा पे अनेक थर रामानंदी तिलक काटी मु कॉलेज को जाइछि और साहस सहकार रे नाना प्रकार विद्रूप सह्य करिछि। थरे आमे 3 जण चौधरी बाजार भितरे गला बेले आमर स्वाधीन चिंता विषय कथबार्ता हेउथाय। अन्यर तिरस्कार विद्रूप और तार मत प्रति केते दूर आमे बेपरवाय ता परीक्षा करिवार कथा उठिला। नाना प्रकार प्रस्ताव भितरे गोटे प्रस्ताव हिला जे पान दुकान ने खटा मिलिबो कि ना पचरा जाऊ और पान दुकानी जहाँ कहू पछके ताको बारंबार खटा मगा जाऊ। मोर मन अछि मु जाय एक पान दुकानी को खटा बारंबार जिद करी मागिबारे से विरक्त होई गाली देथिला। सेथिरे आमे खुशी होई चली गलु। फर्स्ट ईयर रे पढ़ुथिबा समय रे मोर मन हैला कुस्ती शिखिबा पई। सेतेबेले कटकर बना पहिलवानु प्रसिद्ध। तांकर आखड़ा थाए टाउन हॉल रे। राति 4टार उठी कुस्ती कसरत शिखिबा पई मु सेठाकू जाउथिली। थरे गोटे पेंच शिखु शिखु एपरी भावरे पड़गली जे किछि समय पई अचेतन होई गली। तापरे कुस्ती शिक्षा छाड़ी दिली। बोधवे सेतेबेले सेकेंड ईयर रे पढ़ुथिली। सेतेबेले मोहन सीआरडी नायडू नामक जने साधक आम कॉलेज रे एक वक्तृता देबाकू देइथिले।
ନିଜର ଶକ୍ତି କିପରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ, ନିଜର ଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣାୟାମ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ ଦେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଛାତ୍ର ଶିଖିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସେ ଭିତରେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଓ ମୁଁ ଥିଲୁ। କିଛିଦିନ ପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ହିଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରହିଗଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଭିଳାଷ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ସାହସୀ, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଜଗତର ବହୁତ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ବତାଇଥିଲେ। ମୋର ମନ ଯେଉଁଆଡ଼କୁ ଢଳିଥାଏ ସେ ଦିଗରେ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ନାଇଡୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 1920 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କଲିକତାରେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଏ ବିଷୟ ପରେ କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମେସ୍ ଜୀବନ। ମେସ୍ରେ ମଳୟ ନାମକ ଏକ ହାତଲେଖା ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଆମେ ବାହାର କରୁଥିଲୁ। ଏଥିରେ ଭଦ୍ରକ ସ୍କୁଲରୁ ସହପାଠୀ ଉଦୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ଓ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଡଷ୍ଟବିନ୍ ନାମକ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ହାତଲେଖା ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରୁଥିଲୁ। ତା'ର ଭାର ମୋ ଉପରେ ଥିଲା। କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତଠାରୁ ଆମେ ଏତେ ଦୂର ଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ଆମେ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲୁ, ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେହିପରି ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଗରେ ଉତ୍ସାହ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଯେପରି ଥିଲା, କଲେଜ ପାଠ ଦିଗରେ ସେପରି ନଥିଲା। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ରାତିଦିନ ଲାଗି ଖୁବ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ହୋଇ ଯଥାକଥା କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରାଯାଇଛି। ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ ଜାଣେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ 15 ଦିନ ରାତିଦିନ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଇଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ମୂଳରୁ ନ ପଢ଼ି ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷାର 15-20 ଦିନ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିପଡ଼ି କାମ ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସହପାଠୀ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେଲ୍ ହେବି। ମୋର ନିଜର ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୈବାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରି ଯାଇ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ନେଇ ରୀତିମତ ନ ପଢ଼ିଲେ ପାସ୍ କରିବା ସୁବିଧାଜନକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଇଏସ୍ସି ପାସ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସଂସ୍କୃତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ବିଏ ପଢ଼ିଲି। ସଂସ୍କୃତ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ମୋର ଅଧ୍ୟୟନର ବିଷୟ ଥିଲା। ଏ ଦୁଇଥିରେ ମୁଁ ଭଲ କରୁଥିଲି। ସାମାନ୍ୟ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଶତକଡ଼ା 50ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିପାରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ଗାଙ୍ଗୁଲି, ବରଦାକାନ୍ତ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଏମାନେ ମୋତେ ବେଶ୍ ସୁଖ ପାଉଥିଲେ। ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବେଶୀ ସମୟ ଦେବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। କଟକ ସହରରେ ପୋଲିସ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଜୁଲମ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳକାର ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଲେଖା ସବୁ ଅଧେ ଇଂରାଜୀ ଅଧେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା। ଏସବୁ ଲେଖା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ର ମହଲରେ ଯେପରି ପରିହାସ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ଭାରତ ସେବକ ସମିତିର ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ଏହି ସମୟରେ କଟକରେ ଏକ ସେବା ସମିତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଓ ମୋର ସଙ୍ଗୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ସେବା ସମିତିର ବହୁ ବିଭାଗ ଥିଲା। ସମୟ ବିଭାଗର ଭାରରେ ମୁଁ ଥିଲି। ସମବାୟ ନୀତିରେ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ପେନସିଲ ଦୋକାନ ମୁଁ ଖୋଲିଥିଲି। ଏହା ସୁନ୍ଦର ଚାଲିଥିଲା। କୋଅପରେଟିଭ୍ ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଏ ଦୋକାନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବାବୁ ଆମକୁ କିପରି ଅଫିସ ରଖିବାକୁ ହୁଏ, କିପରି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ, ଏପରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ହୁଏ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ବିଷୟ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବାବୁ ନିଜେ ବିସ୍ତୃତ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇଥିବାରୁ ସେ ଆମକୁ ବିସ୍ତୃତ ପରିଧିର କଳ୍ପନା ସବୁ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ବୋଲନ୍ତେ ଯାହା ବୁଝାଏ ତାହା ଧାରଣ କରିବା ସୁବିଧା ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିଲି। ବୋଧହୁଏ 3rd ଇୟରରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ମୋର ଚାକରଟିକୁ କଲେରା ହେଲା। ତା'ର ବହୁତ ସେବା ମୁଁ କରିଛି। ମାତ୍ର ସେ ମରିଗଲା। ତା ନାମ ମୋହନ ଥିଲା। ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମ ମେସ୍ର ନାମ ମୋହନ ମେସ୍ ହୋଇଥିଲା ଓ ତାହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। 1918 ମସିହାରେ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ହୋଇଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ସେତେବେଳକାର ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ମଧୁବାବୁ, ଯେ କି ସମ୍ମିଳନୀର ସର୍ବେସର୍ବା ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବରାବର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି।
ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସାହସ ଓ ଉତ୍ସାହବାଣୀରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଥିଲି। ଏପରିକି ସେତେବେଳେ ଦି ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ସେ ବାହାର କରୁଥିଲେ, ତା'ର ଅନେକ ଲେଖା ମୁଁ ମୁଖସ୍ଥ କରି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲେଖି ଆମ ମେସ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଟଙ୍ଗାଇଥିଲି। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋ କାନରେ ଝଙ୍କାରୁଛି, ସେ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଅଫ୍ ଏ ପିପଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଡିୟର୍ ଏ ପ୍ରାଇସ୍ ଟୁ ସିକ୍ୟୁର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ଦେୟାର ପ୍ରୋଗେନ୍ସି। ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ରକ୍ତଦାନ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବେଶୀ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁବାବୁ ଏକଥା କହିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଲଷ୍ଟ ଅପନ୍ ଅସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ବଙ୍ଗଦେଶର ଇତିହାସରୁ ଆମର ଶିଖିବାର ଅଛି। ବଙ୍ଗଦେଶର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏକଥା ମଧୁବାବୁ ବରାବର ଆମକୁ କହି ଆସୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଦିନେ ହେଲେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନଦାନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଶୁଣେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କର ଔଦ୍ଧତ୍ୟରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା। ଆମ କଲେଜର ଯେଉଁମାନେ ବକ୍ତା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରାରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏସବୁ ଆମ ଦଳକୁ ସୁଖ ଲାଗୁ ନଥାଏ। ରଲେଟ୍ ଆଇନ, ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ପଞ୍ଜାବ ଅତ୍ୟାଚାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣଦାନ, ତିଳକ, ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରେରଣାମୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ଏସବୁ ଆମକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଆଘାତ କରୁଥାଏ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଉଥାଉ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଅନାଇ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏକଲବ୍ୟ ଯେପରି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଗୁରୁଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଶିଖିଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିନା ଗୁରୁରେ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶିଖୁଥିଲୁ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ପୁରୀରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିହାର ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ କଥା ଆମ କାନକୁ ଆସୁଥାଏ। ସେ ସ୍କୁଲର ବହୁ ଛାତ୍ର କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଆମ ମେସ୍ରେ ସେହି ସ୍କୁଲର ଗୁଣନିଧି ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆମର ଭାରି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଥାନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଓ ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭୂୟଃ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣୁଥାଉ। ସେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ସାପ୍ତାହିକ ସମାଜ କାଗଜ ଆମେ ପଢ଼ୁଥାଉ। ତା'ର ଭାଷା ଓ ଭାବ ଆମ ମନକୁ ଖୁବ୍ ଘେନୁଥାଏ। ପୁରୀର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବ୍ୟାପାରରେ ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅବହେଳା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚଳାଇଥିଲେ, ତାହା ଆମ ଉପରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ମୋର ମନେହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେବା ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବା ମୋର ସଙ୍ଗୀ କେହି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିନଥିଲୁ। ଦୂରରେ ରହି ସବୁ କଥା ଜାଣିବା, ଶୁଣିବା, ଲେଖିବା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବା, ଏହା ହିଁ ଆମର କର୍ମନୀତ ଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥାଉ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ହେବ ତେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଗରେ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆମର ସେ ନୀତି ଠିକ୍ ଥିଲା। ଆମ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରନେତା ଥିଲେ ସେମାନେ ପରେ ଦେଶ ସେବା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହିଦିନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଜୀବନର ସମସାମୟିକ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରେ ସାଧାରଣ ସେବକ ହୋଇ ରହିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ନାନା ପ୍ରକାରର ପାରିବାରିକ ଅବସ୍ଥା ଭିତରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ଚାଲେ। ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ଓ ଅବସ୍ଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୁପ୍ତ ଭାବରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଛାତ୍ର ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ନ ଭାବି ସେହି ଅବସରରେ ସେ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ନିଜକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ହେଉଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ତାହା ନ ହୋଇ ସେହି ସମୟର କ୍ଷଣିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସମସାମୟିକ ବ୍ୟାପାରରେ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେତେବେଳେ ଅତି ଉଗ୍ର ରାଜନୈତିକ ମତବାଦୀ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋର ଦୃଢ଼ ମତ ଯେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ସମସାମୟିକ ରାଜନୀତି ବ୍ୟାପାରରେ ଯୋଗ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଯୋଗ ଦେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ତେବେ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ସମାପନ କରି ସ୍କୁଲ କଲେଜରୁ ବାହାରି ଆସି ଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଛାତ୍ରାବାସରେ କୃତ୍ରିମ ମୁକ୍ତାବାସ ଆଉ ନଥିବ। ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ କରିବାକୁ ହେବ।
ଯାହା ହେଉ ମୋର କଲେଜ ଜୀବନ ଯେପରି ଭାବରେ କଟିଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ଓ ତଦ୍ୱାରା ମୋର ନିଜର ଅନେକ ଲାଭ ହୋଇଛି। କଲେଜ ଜୀବନ ଶେଷ ହେବା ଉପରେ ଏହି ସମୟର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା ରହିବାର ସୂଚନା ମିଳିଲା। ପ୍ରଥମେ ରୋଲାଟାଇନ୍, ତାର ପ୍ରତିବାଦ କଳ୍ପେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ପୁଣି ପଞ୍ଜାବର ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଶେଷରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ଏସବୁ ଏକ ପରେ ଏକ ଏପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗତିରେ ଘଟିଯାଉଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଥୟ ଧରି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହେବ ଏକଥା ମୁଁ ଓ ମୋର ସଙ୍ଗୀମାନେ ଭଲ କରି ଜାଣି ନିଜ ଭିତରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ନଥାଏ କହିଲେ ଚଳେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା ଆମକୁ ଜଣାଯାଉଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ 1919 ମସିହା ଶେଷ ବା 1920 ମସିହାର ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତୀ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପାଠାଗାର ବାଖରବାଦରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଏଥିରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ଭାରତୀ ମନ୍ଦିର ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାଠାଗାର ହୋଇପାରିଥିଲା। ନାନା ଆଡ଼ୁ ବହି ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶର ଖବରକାଗଜ ଅଣାଇବାରେ ଯେ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ପାଠାଗାରରେ ପାଠକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିପୁଳ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲୁ। ଯୁବକ, ଓକିଲ ଓ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ପୃହା ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କୁହାପୋଛା କରି ଭାରତୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣୁଥିଲୁ। ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ଏହି ଦିଗରେ ବହୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ମୋର ମନେ ହୁଏ ସବୁ ପ୍ରଦେଶର ଖବର ଆଲୋଚନା କରି ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିସ୍ତାରରେ ଭାରତୀ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଭୂତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆମେ ଏହି ଉଦ୍ୟମରେ ଥାଉ। ଏହି ସମୟରେ କଲିକତାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ ବସିଲା। କ'ଣ ସେଠି ହେଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭାରତୀ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ କଲିକତା ପଠାଇଥିଲେ। ମୋହନ ସିଆର ନାଇଡୁଙ୍କ ସହ ମୁଁ କଲିକତା ଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ଘରୁ ଯେତେ କମ୍ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ କଲିକତା କିପରି ଗଲି ତାହା ଏକ କୌତୂହଳର ବିଷୟ। ଯୁଦ୍ଧ ଋଣକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାବା ଏକ ବଣ୍ଡ ଖରିଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ସେ ଟଙ୍କା ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଥରେ ମୋତେ ସେ ଘର ପାଖରେ ଏକ ବଣ୍ଡକୁ ଦେଖାଇ ପଚାରିଥିଲେ, ଏ ଟଙ୍କା କିପରି ମିଳିବ? ମୁଁ କହିଥିଲି, ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, କଟକରେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ସେ ବଣ୍ଡଟିକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତାକୁ କଟକ ଟ୍ରାଜେରୀରେ ଉଠାଇ 100 ଟଙ୍କା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ବାକି ଟଙ୍କା ପରେ ମିଳିବ। କିଛି ନ ମିଳିବା ଅପେକ୍ଷା 100 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇ ସେ ବାକି ଟଙ୍କା ପାଇ କିଛି ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଠକିଥିଲି। ଯାହା ହେଉ, ଏହି 100 ଟଙ୍କା ନେଇ କଲିକତା ଗଲି। ସେଠାରେ ରହିବା ଯାହା ଇତ୍ୟାଦିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାଇଡୁ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୋଲ ଦିଘରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭା ବସିଥାଏ। ସେଠି ଏନିବେସାନ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଚିତ୍କାର କରି କୁହାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଥିବା ସଭାପତି ଲାଲ ଲାଜପତ ରାୟଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିଥିଲି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିଲି। ପଣ୍ଡିତ ମଦନମୋହନ ମାଲବ୍ୟଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲି। ମୋର ମନେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ମାଲ୍ୟଜୀବୀ କହିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ଭାରତର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ତେବେ ସେ ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଅସହଯୋଗର ସମ୍ବାଦ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ଅନ୍ଧିସନ୍ଧିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅହିଂସାତ୍ମକ ଅସହଯୋଗ ହିଁ ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପନ୍ଥା। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅପସରି ଗଲେ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପନ୍ଥା ବୋଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରୁ ଅପସରି ଯିବା, ସରକାରୀ ଉପାଧିମାନ ଛାଡ଼ିଦେବା, ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଅସହଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥାଏ। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଉନ୍ମାଦନା ଭିତରେ ଗୃହୀତ ହେଲା। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ ପୁଣି ନିଜର ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ ତ ଯୁକ୍ତିର ଲଢ଼େଇ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉନ୍ମାଦନା ଭିତରେ କଲିକତାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା ତାର ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ବେଶୀ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲି। ନାଇଡୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବର ପ୍ରବଳ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ଏତେ ଅପସନ୍ଦ ଓ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏପରି ପସନ୍ଦ କଲି ଯେ ସେହି କଲିକତାରେ ଆମର ପରସ୍ପର ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଲା। ସେ କଲିକତାରେ ରହିଗଲେ ଓ ସେହିଦିନଠୁ 1948 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମୋର ଦେଖା ହୋଇନାହିଁ ବା କୌଣସି ଚିଠିପତ୍ର ଦିଆନିଆ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ କଟକ ଫେରିଲି।
कटक पहुँचवा पूर्व बाटर एक कांड घटीगला। मो एक्सप्रेस गाड़ी रे कटक फेरुली। गाड़ी कटक स्टेशन में खूब सकाळु पहुँची मु शोई पड़ी। गाड़ी कटक स्टेशन छाड़ी किछि दूर चलीगला परे मोर हठात निद भांगीगला। पचारि बुझिली जे कटक स्टेशन चलीगला। हठात मु गाड़ी चेन टाणीदेली। गाड़ी बंद है। गार्ड साहेब आम डबा भितर को आसी किए ट्रेन टाणिला बोली पचारिले। मु कहली मु टाणीची और टाणीबार यथेष्ट कारण अच्छी। तो गार्ड साहेब गंभीर भाव में कहले अच्छा से कैफत अन्य केउठी दब। एति कही से मते पुलिस को पठाईदेले। मो स्टेशन में किछि समय रही मते जामिन ने छाड़देवाई पुलिस को कहली। सब कथा शुणी मते जामिन ने छाड़ी दिगला। इतिमध्य स्टेशन घोड़ा गाड़ी सबू चली जाइथिला। मोर सब जिनपतर मु निजे मुंडाई आसी आम मेस रे पहुँचली। सेतेबेले से जे कटक सदर सब डिविजन ऑफिसर थिले तत्पूर्व से भद्रक रे थिला बेले तांको सहित बापांकर खूब बंधुता थिला। मु जाई कचेरी पूर्व तांको सबू कहली। से मते सांत्वना देई कचेरी रे पहुँचवा पई उपदेश देथिले। से दिन कचेरी रे विचार होई मते 5 टंका जोरिमाना होइतिला। कॉलेज रे छात्र और प्रोफेसर माने मते एक साहसी लोक बोली कहले। कांग्रेस रो फेरिची एहा मध्य से समय रे कॉलेज रे मोर टिके गौरव बढ़ाई देई थाए। कांग्रेस कौन किपर हुए किए कौन कहले ए सब विषय अनेक छात्रों सहित आलोचना कली। सेतेबेले मु लक्ष्य करिछि जे छात्र मानक भितरे एक नूतन बात्या क्रमश बहु थाए। आम भारती मंदिर रे कलिकता कांग्रेस प्रस्ताव आलोचित हैला। आमको झांप देबाकू हेबो। कॉलेज छाड़ी आंदोलन रे मग्न हेबाकू हेबो एहा निश्चित। मात्र केबे ताहा करिबु एही विषय इतस्तत हेउथाउ। एही समय रे नवकृष्ण चौधरी तांको भाई गोपबंधु चौधरी जे कि सेतेबेले डेपुटी मजिस्ट्रेट थांती तांको ठारू चिठी पाइली। से लिखि थांती सुअरे भासी जिबा सहज मात्र सुअरे पहरिबा हेउछि कर्तव्य। कलिकता कांग्रेस पर सीआर दास प्रभृति असहयोग विरोधी माने प्रबल आंदोलन चलाइले। कलिकता प्रस्ताव को मानी सेतेबेले चलीथिबा लाल सभा निर्वाचन को वर्जन कले सत। मात्र नागपुर ठारे कांग्रेस रो जो साधारण अधिवेशन हेबा थिला सेठारे असहयोग रद्द करिवार उद्यम विराट आकार रे चलाइले। नागपुर कांग्रेस पर्यंत अपेक्षा करबाकू आमे सिद्धांत कलु। निजको सुहाइबा भली काम करबाकू सबबेले किछि हेले जुक्ति मिलिथाए ओ आमको मध्य सेहीपरि एक जुक्ति मिलिला। एथिरे संदेह नै जे सेतेबेले हमर चिंता जेते दूर चली हेउथाए हृदय सेते दूर जाय पारु न थाए। तेणु कॉलेज छाड़िबा पई स्थिर करी मध्य छाड़िबा पई मन हेउ न थाए। इतिमध्यरे अमन मनिक कॉलेज पढ़ा चली थाए। मात्र मुख्य काम भारती मंदिर होइथाए। जने सीआईडी ऑफिसर पाठक हिसाब से रीतिमत भारती मंदिर को आसबार खबर पाई आमे एक प्रकार उत्तेजना अनुभव करिथाउ। ए समय मो निज कथा भाबी और घरे बाबा पालिका माँ और मोर स्त्री मनोभाव इत्यादि सब विचार करी मु भाबुथाए जे मते घर छाड़ीदेबाकू हेबो। अन्य दिगरे भाबुथाए मु आंदोलन रे जोग देई पारिबि नाही। कारण बीए परीक्षा 1921 मसीहा फेब्रुआरी किंबा मार्च मासरे हेबो। तत्पूर्व टेस्ट परीक्षा होइतिला। मु टेस्ट परीक्षा रे भल भाबे पास करिथाए। मात्र मोर लेक्चर सर्ट थाए। मु टिके व्यस्त होई कॉलेज रे तत्कालीन हेड किरानी पाखक पहुँचली। तांको कौनसी प्रकार संतोष करी लेक्चर ठीक करिनेली। ए संपर्क रे मते मो सुनामुदीटी बिकिबा पई पड़िथिला। नोटिस बोर्ड रे मोर नाम अन्य मानक नाम सहित बाहरी गला। अथच एने कॉलेज छाड़िबा ही स्थिरीकृत होइथाए। मनर गति बुझिबा बड़ कठिन। एक समय रे विभिन्न प्रकार स्रोत एकाभागरे किपरि मन भितर चले ताहा भाबिले विस्मित हेबाकू पड़े। किछि दिन परे नागपुर कांग्रेस आसीगला। भारती मंदिर रे विचार होई से कांग्रेस रे जोग देबा पई भागीरथी महापात्र और मु जाइथिलु। ए कांग्रेस रे ओडिसा रु 27 जन जोग देथिले। कांग्रेस अधिवेशन 2-3 दिन परे चक्रधरपुर ठारे उत्कल सम्मिलनी गोटे अधिवेशन होइपार थाए। पंडित गोपबंधु प्रमुख सम्मिलनी केतेक नेता कांग्रेस जोग देथिले और कांग्रेस शेष हेबा मात्रके चक्रधरपुर को चली आसीथिले। कांग्रेस अधिवेशन संगे संगे निखिला भारत छात्र सम्मिलनी हेउथबारु कटकरू छात्र समाज पक्षरु और कलिकता रे लॉ पढ़ुथिबा केतेक ओडिया छात्र नागपुर जाइथिले और कांग्रेस रे जोग देथिले। सेतेबेले कांग्रेस रो किछि नियमावली नथिला। से जाउथिले समस्त प्रतिनिधि और से प्रतिनिधि माने सेठी बसी विषय निर्वाचन करुथिले। सेठी निखिल भारत कांग्रेस कमिटी गठित होइथिला। ओडिसा रे प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी न थिबारु ओडिशा बिहार सहित थिबा हेतु आमे समस्ते बिहार ओडिसा रो प्रतिनिधि हिसाब रे कांग्रेस रे जोग देथिलु।
ସେଠି ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡ଼ପିଟ୍ ଅସହଯୋଗ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ସିଆର ଦାସ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରତିନିଧି ଆଣିବା ଏସବୁ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସହଯୋଗ ସପକ୍ଷରେ ବିପୁଳ ଉନ୍ମାଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ୍ୟ କଥା ବୋଲି ମନେ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ସେ ସମୟରେ ଏସବୁ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକମତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ସିଆର ଦାସ ଯିଏକି ଏହାର ପ୍ରବଳ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅଗତର କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ମହଲରେ ଉତ୍ସାହର ସୀମା ନାହିଁ। ସତେ ଯେପରି ବିପ୍ଳବର ଏକ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଭାସିଯିବେ। ଏହି ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଏତେ କୋମଳ, ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା ଭରା ଯେ ମୁଁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସେ ମୋର ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଲେ। ମୁଁ ଯେ ବିବ୍ରତ ଥିଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ କରିବି? ବିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ନା ନାହିଁ? ସେ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ଦେଇଦିଅ, ତାପରେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବ। ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଦ୍ୱିଧା ଚାଲିଥାଏ ତାର ସମାଧାନ ନ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବରଂ ତାକୁ ଉତ୍କଟ କରିଦେଲା। କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ସରିବା ମାତ୍ରକେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ପ୍ରଭୃତି ଚକ୍ରଧରପୁର ଚାଲିଗଲେ। ନାଗପୁରରେ ରହିଲୁ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମୁଁ। କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ପରେ ନିଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି। ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କ ମତ ନେଇ ଆମେ 3 ଜଣ ରୀତିମତ ନିଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ଏହା ମିଥ୍ୟାଚାର ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଭାବିନଥିଲୁ। ଯାହା ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ଉତ୍କଳ ରଖାଯାଉ, ଭାଷାସୂତ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଦେଶମାନ ଗଠିତ ହେଉ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମିତିରେ କିଛି କିଛି କହିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ନିୟମରେ ଚାଲିଛି ତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାର ନିର୍ମାତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ରୂପେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ରାତି ପାହାନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି 2 ଦିନରେ ନିୟମ ସବୁ ତିଆର ହୋଇଗଲା। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଛି, କାମ କରିବା ଦିଗରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଏତେ ବେଶୀ କର୍ମଠ ଥିଲେ ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜକୁ ମ୍ରିୟମାଣ ମନେ କରିଥିଲେ। ନିଜର କାମ କରିବାର ଶକ୍ତିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାଭୂତ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରାଇଥିଲେ। କାମ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫେରିବାର କଥା। ଏଇଠି ନାଗପୁରରେ କିପରି ଥିଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୋଠାରେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ନଥାଏ। କଲିକତା ଯିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ 100 ଟଙ୍କା ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଠକି ନେଇଥିଲି ସେଥିରୁ 50 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ଓ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି। ସେଇଥିରେ ନାଗପୁର ଯିବା ଆସିବା ଓ ରହିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳାଇବାକୁ ହେଲା। ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କୁକର ନେଇଥାଏ। ସେଥିରେ ଡାଲି ଚାଉଳ ବସାଇ ଦେଇ କାମକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଦିନେ ଦିନେ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଅଙ୍ଗାର ନିଆଁ ଲିଭାଇ ଯାଇ କିଛି ସିଝି ପାରି ନଥାଏ। ଅଗତ୍ୟା ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୋର ଶୀତ ଲୁଗା ନଥାଏ। ସେଠି ବଡ଼ ଶୀତ। ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାମ୍ପର ଉପରେ ଭଲ ଛାଉଣି ନଥାଏ। ଅତି ଶୀତରେ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ବସେ। ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁଙ୍କଠାରୁ ବିଡ଼ି ଖାଏ। ଏହିପରି କେତେ ରାତି କଟାଇ ଦେଲି। ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ମନେ ହେଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ସେପରି କିଛି ବୋଧ ହେଉନଥିଲା। କଟକ ଫେରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନର ଅବସ୍ଥା, କଲେଜ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପତାକା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ଠିକ୍। ମାତ୍ର ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବେଗ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଏକ ତ ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାବା ଘୋର ଆପତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିନେଲେ। ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଘରେ ବସିଲେ ବୋଧହୁଏ ବେଶୀ କିଛି କହନ୍ତେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବି। କ'ଣ ବାବା କହିବେ, କ'ଣ ମା କହିବେ, କେଉଁଠି ବା ଯାଇ ମୁଁ ଉଠିବି, ଏସବୁ ମନକୁ ମନ ବଡ଼ ଆଲୋଡ଼ନ କରୁଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବଳବତ୍ତର ଥିବାରୁ ମୋତେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଉଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଯେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ପରେ ଯଦି କେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଆଲୋଡ଼ନ ଉଦ୍ବେଗ ଭିତରେ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଟାଣି ଓଟାରି ନେଇଯାଏ। କଟକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମଧୁବାବୁ ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅସହଯୋଗର ପ୍ରବଳ ଝଞ୍ଜା ବହୁଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ସହିତ କିଛି ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଘୃଣ୍ୟ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। ବିଶେଷତଃ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭା ବର୍ଜନ କରିଥିବା ସ୍ଥଳେ ମଧୁବାବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସେଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଜୋରରେ ଆଘାତ କରିଥିଲା।
ଯେଉଁ ମଧୁବାବୁ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କେବେ ହେଲେ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଇ ବସିଗଲେ। ଭାରତୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରବଳ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଇବାକୁ ହେବ ଓ ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତା ସ୍ରୋତ ବୁହାଇବାକୁ ହେବ। ଆମ ସେବା ସମିତିରେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବାବୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ବିରୋଧରେ ସେ ଏକମତ ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଅସହଯୋଗର ବିରୋଧୀ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ଏହା ହିଁ ଜନତାର ଚିତ୍କାର ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟର ସହିତ ଘୃଣା କରୁଥିଲୁ। ଅବଶ୍ୟ ଅହିଂସା ନୀତିର ବିରୋଧ। ପ୍ରତ୍ୟେକର ତାଙ୍କ ମତ ପାଇଁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାର ମତ ବିରୋଧୀ ହେବାକୁ ହେବ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସହଯୋଗର ବିରୋଧୀ, ତାକୁ ସାଧାରଣରେ ଅପଦସ୍ଥ କରି ତୁଚ୍ଛ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା, ଏଇଠି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ପଥ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଲା। ସଂଯୋଗର ଏପରି ଯେ ଆମେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର କଳ୍ପନା କରୁଥିବା ବେଳେ କଟକରେ ସେ ସମୟର ଜଣାଶୁଣା କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସଭା ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଏ ସୁବିଧା ଆମର ଛାଡ଼ିବାର ନୁହେଁ। ସେହି ସଭାରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ନିନ୍ଦାବାଦ କରାଇବାକୁ ହେବ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି କହିବା ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟ ଥିଲା। ତଥାପି ଭାରତୀ ମନ୍ଦିରର ଆମେ କେତେଜଣ ଯୁବକ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପ୍ରଚାରପତ୍ର ବଣ୍ଟାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। At last, Mr. Das, a government servant drawing ₹60,000 from malaria of Baleswar, feminine of Puri and floods of Cuttack, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଚାରପତ୍ରର ଶିରୋନାମା। ସେଥିରେ ଇଂରେଜ କବି ବର୍ନିଙ୍କର ଏକ ଉପଯୋଗୀ କବିତାଂଶ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। Just for a handful of silver he left us, just for a ribbon to stick in his coat. 80 ବର୍ଷର ମଧୁବାବୁ ଚାକିରିଆ, ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଚାରପତ୍ରର ଶିରୋନାମା। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଚାରପତ୍ରକୁ କୌଣସି ପ୍ରେସ୍ ଛାପିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ପ୍ରେସ୍ର ରାତିରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଗୋପନରେ ପ୍ରେସ୍ ନାଁ ନ ଦେଇ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ଛପେଇ ଆଣିଥିଲି। ପ୍ରଚାରପତ୍ରମାନଙ୍କରେ କାହାରି ସ୍ୱାକ୍ଷର ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲୁ। କଟକରେ ଘରେ ଘରେ ଏହାକୁ ବାଣ୍ଟିଛୁ। ସଭାରେ ଯେପରି ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିବେ ତାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ସଭାରେ କିପରି ନିଜକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ରୂପେ ସବୁ କଥା ଆଗକୁ ଠିକ୍ କରିଥିଲୁ। ସାଧାରଣ ସଭା ପରିଚାଳନାରେ ଯେତେ ନିୟମ ସବୁ ମୁଁ ପଢ଼ି ନିଜେ ଠିକ୍ କରିଥିଲି। ସଭାପତି ନିନ୍ଦାବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଲା ଜଣେ ଆମର ଲୋକ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯିବ। କଟକ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ସଭା ହେବାର ଥାଏ। ଆଗରୁ ଯାଇ ଆମ ସମର୍ଥକମାନେ ସବୁ ଆସନ ମାଡ଼ି ବସିଯିବାର ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ସଭା ଦିନ ତାହା ହେଲା। ସଭାର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନେ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଯେ ଏକ ପୂର୍ବକଳ୍ପିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ବେଶୀ ଲୋକ ସଭାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖି ସେମାନେ ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ସ୍ଥାନାଭାବରୁ ସଭା ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପଡ଼ିଆରେ ହେବାର ସ୍ଥିର ହେଲା। ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଗଲୁ। ପ୍ରାୟ 2-3 ହଜାର ଲୋକ ସଭାରେ ଥିଲେ। ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆସି ସଭାରେ ଥିଲେ। ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସଭାପତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ଆମ ତରଫରୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଆମେମାନେ ଦାବି କଲୁ ଭୋଟ୍ ନିଆଯାଉ। ମୁଁ ନିୟମ କାଢ଼ି ଦେଖାଇଲି ଯେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଭୋଟ୍ ନେବାକୁ ହେବ। ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନେ ଯଦି ନିଜ ମନୋନୀତ ସଭାପତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସଭା କରାଇବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାପନରେ ସଭାପତିଙ୍କର ନାମ ଜଣାଇବାର ଉଚିତ ଥିଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତା ନାଁ ନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସଭା ହାତରେ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ହେଉ ହେଉ କ୍ରମଶଃ ଗାଳି ଦେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୋଳମାଳ ହେଲା। ସଭାର ଅଧିକାଂଶ ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ବହୁ ଗୋଳମାଳ ପରେ ସଭାର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନେ ପ୍ରାୟ 13 କିମ୍ବା 14 ଜଣ ସଭା ଛାଡ଼ି ଗଲେ। ଆମର ସଭା ଚାଲିଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଯେବେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇପାରେ ତାହା କରାଗଲା। ନିନ୍ଦାବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଗୃହୀତ ହେଲା। ଏହା ଫଳରେ କଟକ ସହରର ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଖାଗଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପିପାସା, ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଏସବୁ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ସମୟକାର ନେତୃତ୍ୱର ଚାପରେ ଚପି ରହିଗଲା।
हठात लोकमत तुला परी उपरकू फुली उठिला। नागपुरରୁ गांधी टोपीटिए किଣିଥିଲେ ତାକୁ ପିନ୍ଧି ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଥିବାରୁ ଓ ମୋ ନାମ ମହତାବଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଶୁଣା ଥିବାରୁ ଅନେକ ଭାବିଥିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଯୁବକ। ବାସ୍ତବିକ ସେତେବେଳର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ମୋତେ ଅଜାତଶ୍ମଶ୍ରୁ ମୁସଲମାନ ଯୁବକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ସଭା ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସର ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଢ଼ିଦେଲୁ। ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖି ଜଣାଇଲୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପୂରାପୂରି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ, ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସ ପରେ ଚକ୍ରଧରପୁରଠାରେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ବସିଥିଲା, ସେଥିରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ନ ରହି କଂଗ୍ରେସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଫଳରେ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ସଭା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ବହୁ ଲୋକ ଅପସରି ଯାଇଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାର ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ଲାର୍ଡ ସାର୍ ଏଡୱାର୍ଡ ଗେଟ୍ଙ୍କ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୃତ ସମ୍ମାନ ଥିଲା। 1919 ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ଫଳରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଯାହାକୁ କଂଗ୍ରେସ କଲିକତା ଅଧିବେଶନର ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମାନି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇନଥିଲେ। ଅପରନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ କେହି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଭାରତର ଅନ୍ୟତ୍ର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓକିଲ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଇ ଦେଶ କାମ କରିବାକୁ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ବହୁକାଳୁ ଓକିଲାତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓକିଲାତି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି। ଏହି ହେତୁରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଗରେ ଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଦିଗରୁ ବିଚାର କଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହିଁ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ନେତା ଥିଲେ। ସେ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚନ କରାଗଲା। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହିକା ସମିତିରେ ମୁଁ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲି। ଏ ଗୋଳମାଳରେ ମୁଁ ଓ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଭୃତି ମୋର ସଙ୍ଗୀମାନେ ଆପେ ଆପେ କଲେଜ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲୁଣି। ଯାହା ନାମମାତ୍ର ସେଠି ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗଲା। ସେ ଦିନର ସଭା ପରେ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଲାମ୍ବେଟ ସାହେବ ଆମ ମୁରବୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଆଚରଣ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମକୁ ସେମାନେ ନ ସୁଧାରିଲେ ଆମ ନାମ କଟାଯିବ। ଏହାପରେ ଆମ ଭାରତୀ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗଯାକ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କେବଳ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଓ ମୁଁ କଲେଜ ଛାଡ଼ିଲୁ। ଭାଗରଥୀ ବାବୁ ଓକିଲାତି ଛାଡ଼ିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଆଇନଜୀବୀ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ରଖିଲେ। ଶ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ପରେ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ। ଶ୍ରୀ ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ ଅଚିରେ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ କାମ କଲେ। ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ କଲିକତା ଯାଇ ପଢ଼ିଲେ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଚିଠି ପାଇ ବାବା ମୋତେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ମୁଁ ଗଲି। ଦେଶ ସେବା କିପରି ନୂଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲି, ମାତ୍ର ସେ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଅତି ବିରକ୍ତି ହେଲେ, ମୋତେ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ବିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ି ଆସି ପରୀକ୍ଷା 7 କିମ୍ବା 8 ଦିନ ଥାଏ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁରବୀମାନଙ୍କ ଜିଦ୍ ଓ ପରୀକ୍ଷାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରର ଜିଦ୍, ଏପରି ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ମୋର କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବାବା ମୂଳରୁ ଉଦାସୀନ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା ଯେ ବିଏ ପାସ୍ କରିସାରି ଚାକିରି କରିବି, ଯାହା ସେ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଏ ଗୋଳମାଳରେ ମୋର ପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ ବାବା ବୋଧହୁଏ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଘରେ ରହି ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଘରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ଅତି ଉଦ୍ବେଗରେ ମୁଁ କଟାଇଛି। ଯେ ଉନ୍ମାଦନା ଭିତରେ ମୁଁ ଥିଲି, ସେଠୁ ଛାଡ଼ି ଆସି ନିସ୍ପନ୍ଦ ଗୃହ ଜୀବନ ଭିତରେ ଜଳ ବିନା ମାଛ ପରି ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ମୋର ସାନ ଭାଇ କାହ୍ନୁଚରଣ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବେମାର ଥିଲା। ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ହୋଇ ପ୍ରାୟ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ତା'ର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲି। ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଡାକ୍ତର ଆସୁଥାନ୍ତି। ବାବା ଅତିଶୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶେଷରେ ସେ ଭଲ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ପ୍ରତି ମୋର ବ୍ୟବହାରରେ ବାବା ଅତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତିକି ଗାନ ବଜାନ ଶିଖିଥିଲି, ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ବାବା ଅତିଶୟ ଖୁସି ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ପନ୍ଥାରେ ରାଜି କରାଇବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଏ ପନ୍ଥାରେ ଜେଲ୍, ଗୁଳି ଓ ଫାଶୀ ପ୍ରଭୃତି ଅଛି ଶୁଣି ସେ କାନ୍ଦି ପକାଉଥାଏ। ଜମିଦାରୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଶୁଣି ତା'ର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଉଥାଏ। ସେ ସାଧ୍ୟ ମତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ମୋତେ ନିର୍ବତାଇବା ପାଇଁ।
आम उभयंकर चेष्टा एपरी दृढ़ और हार्दिक थाए जे केही काहारिकु बदलाई न पारिबा एक अचल अवस्था सृष्टि होई जाय थाए। एहिठारे शेष होला साधना पथर तृतीय भाग। रहिली, नमस्कार।